عقیل کریم ڈیڈ صاحب، پہلے آپ سے، کیا واقعی آرمی چیف نے یہ کہا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے مخلص نہیں ہے؟ میرا تو نہیں خیال ہے، میں نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائپ کے کوئی جملے استعمال نہیں ہوئے تھے۔ جو جملے استعمال ہوئے تھے کہ پاکستان مشکلات میں ہے اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے فردر اب برداشت نہیں کریں گے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اس طرح کا تو جملہ مجھے سمجھ میں آیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو ابھی آپ نے مجھے ریکارڈنگ سنائی اور جبیر صاحب نے اس کا جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس میں۔ ہاں، یہ ضرور بات ہوئی تھی کہ اسمگلنگ کو ہم ختم کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سب کو کہا، ڈی جی رینجرز بھی تھے، کور کمانڈر بھی تھے، اور چیف منسٹر کا بھی انہوں نے نام لیا کہ پرانے چیف جسٹس ہیں، اور ماشاءاللہ تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا یہ ہم انشور کریں گے کہ اسمگلنگ کم ہو اور کراچی کے حالات بہتر ہوں۔ اور ڈیڈ صاحب، انہوں نے کیا اس حوالے سے کوئی بات کی کہ 100 ارب ڈالرز آئیں گے، 25 ارب ڈالر سعودی عرب سے آئیں گے، جس میں سے 10 ارب ڈالرز تو اس طرح ہوگا کہ پاکستان کے ریزروز میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، بات اس طرح کی کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے روپی پہ پریشر بہت تھا، اور سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ پریشر کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہا ہے اور روپی سٹرونگ نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے بھی چائنا نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اور چائنا نے ایک بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور پچھلے 5 بلین ڈالر جو انہوں نے جو ان کے لون تھا وہ ریشیڈیول کیا، اور آگے کے لیے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اسی طرح آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی باتیں ضرور بھی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کہ ہماری ساری لوگوں سے جو میٹنگیں ہو رہی ہے گلف کنٹری میں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اور ان کو ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے جو فورم بنایا ہے وہ فورم ان کی مدد کرے گا، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے جیسے پیچھے 2019 میں 2021 میں یا 19 میں محمد بن سلمان نے یہ بات کی تھی کہ ہم پاکستان میں 10 بلین ڈالر ریفائنری میں انویسٹ کریں گے، لیکن کیونکہ ریفائنری پالیسی کافی ڈیلے ہو گئی اور کہیں جا کے ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ ریفائنری پالیسی اپروو ہوئی ہے، تو ایک تو وہ کمٹمنٹ تھی، اور دوسری کمٹمنٹ ون ونڈو آپریشن کی۔ انہوں نے کہا ہم نے ان کو انشور کی ہے اگر وہ مائننگ میں آتے ہیں یا ایگریکلچر سیکٹر میں آتے ہیں یا تھر کول ہے، اس طرح کے بہت سارے پاکستان میں اپورچونیٹی ہے، تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئیں گے۔ اور 25 بلین ڈالر کے انہوں نے 4 لوگوں کے نام دیے کہ یہ چاروں پاکستان میں اپنی کمٹمنٹ کریں گے کہ پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے۔ کارپوریٹ فارمنگ میں زیادہ انٹرسٹ ہے، لائیو سٹاک ہے، ڈیری ہے، مائننگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان میں یہ ایونیو اگر کھل جاتا ہے اور ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر لیتے ہیں تو انویسٹمنٹ تو ہر صورت میں پاکستان میں آ سکتی ہے، کیونکہ پہلے بھی انویسٹمنٹ تو آتی رہی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی تھی، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ شاید سکسیسفل نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر آرمی چیف نے ایک فورم بنا لیا ہے اور اس فورم میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور چیف منسٹر وغیرہ سب ہوں گے، تو ڈیفینیٹ اگر ہم ان کو اٹریکٹ کریں گے یا فیسیلیٹر بنیں گے تو ڈیفینیٹ پاکستان فل آف اپورچونیٹی ہے۔ اس ملک میں تو اپورچونیٹی ان گنت ہے، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان اپورچونیٹی کو اویل نہیں کر رہے۔ باریک گولڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ سعودی عرب ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہا ہے، تو اس طرح کی انویسٹمنٹ کی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور لوکل جو کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے۔ ہمارے ایک بروکر نے یہ بھی کہا تھا کہ سویابین کی فصل پاکستان میں بہت بڑی ہوئی ہے، اس دفعہ کوٹن کی بھی کراپ بہت بڑی ہے، تو یہ چیزیں ساری پازیٹیو ہیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے جا کے بہتری کی طرف جائے گا۔
तो ये सारी बातें वहाँ हुई थी। और मैं समझता हूँ जब हम गए थे तो हम हकीकत से ये बता सकते हैं कि हमारे मोरल डाउन थे, लेकिन जब हम वहाँ से मीटिंग्स खत्म होने के बाद अपने अपने घरों पे गए तो सबके मोरल काफ़ी हाई थे। एक भी बंदा मुझे उस दावत में नहीं मिला जिसने उमूमन हम बाहर निकलते बातें तो करते हैं कि बातें होती रहती है, लेकिन पहली दफ़ा हमने किसी के मुंह से ये जुमला नहीं सुना। हर आदमी सेटिस्फाई जा रहा था और ये कह रहा था कि नहीं, अब हमें भी फोकस होने की ज़रूरत है। जब आर्मी चीफ ने माशाल्लाह इतनी सारी बातें की, एक और बात जो बहुत अहमियत की है कि एक हमारे दोस्त ने, साथी ने ये बात की थी कि भाई आप इंश्योर करें कि आप IMF की कमिटमेंट ऑनर करेंगे और अगले पैकेज में भी आप IMF में जाएंगे। तो आर्मी चीफ ने उसके जवाब में ये कहा कि देखें, हमारी 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और 24 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम ग्रोथ नहीं अचीव करेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किलात होगी। और जाहिर बात है, अगर हम अगले IMF पैकेज में, हम अभी से नहीं कह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, इससे हम अपने मसाइल को हल करें। अदरवाइज हमें ग्रोथ अचीव करना IMF के साथ रहते हुए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। FDI तो ये एक जुमला जो कि बिजनेसमैन को कहना चाहिए, वो आर्मी चीफ ने कहा। ये शबरजी साहब, क्योंकि ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट की राय है कि जी पाकिस्तान को दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए कि पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो, ग्रोथ की तरफ जाए। आप चेयरमैन FBR रहे, बिजनेस कम्युनिटी से साबिक आर्मी चीफ भी मुलाकात करते थे, आप भी मुलाकातों का हिस्सा रहे। आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि 2019 में सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पहले भी दावे सामने आए थे। देखें, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और मेरी जो तजर्बा है इस तरह की मीटिंग्स का, मैं पुरुम्मीद नहीं हूँ, बिल्कुल साफ आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। और इस तरह की चीज़ें हम पास में भी करते रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो हो सकता है, मगर ये मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में सीरियस हैंडीकैप नज़र आते हैं फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल साइड। मेरा आपसे सवाल है, और दो सवाल आपको करना चाहिए, मगर मैं सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो कुछ होगी, ये इम्प्लीमेंटेशन क्यू ब्लॉक में होगी या GHQ में होगी? वो तो हो गया ना कि SIFC कहाँ से मॉनिटर होगा, सबको कहाँ पर है? क्यू ब्लॉक पे है ना। मगर आपको पता है प्रैक्टिकली कहाँ है, वो तो बता देंगे। यहाँ यही फर्क है आप लोगों को, अमली तौर पर नहीं, यही आपके फर्क का समझने का। जब कोई चीज़ क्यू ब्लॉक में चली जाती है तो जब वो GHQ में पहुंचेगी तो उसे वायरस लग चुका होगा। आप लोग बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। SIFC एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि क्यू ब्लॉक में होगा, और जो ये हमारा तजर्बा है कि हमने कभी भी प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं दे सके हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो सिंगल विंडो की बात हो रही है, आप कह रहे पॉसिबल नहीं हो पाएगा? नहीं, सिंगल विंडो तो क्यू ब्लॉक में ही होगा ना यार। मगर आप कह रहे पॉसिबल हो नहीं पाएगा, जो कुछ आपने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, कह रहे मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि वहाँ पर मिनिस्ट्रीज के सारे अंदर माफियाज बैठे हुए हैं, जो IPPs के माफियाज हैं, जो रिफाइनरीज के माफियाज हैं। वो ऐसी इसमें चीज़ें निकालेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साहब को पसीने आ जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा ज़ाती व्यू है, बिल्कुल ज़ाती व्यू कह रहा हूँ, ही इज़ नॉट बीइंग प्रॉपर्ली एडवाइज्ड नॉर ही इज़ बीइंग प्रॉपर्ली, उनको पूरी चीज़ों को सामने ला के करना है कि ये जो सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके कि स्टॉक एक्सचेंज आगे मैनेज हो जाए या डॉलर मैनेज हो जाए, इससे पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल वो हैं जो हम सेटल नहीं कर रहे। जब वो स्मगलिंग की बात कर रहे थे, जो सामने बैठे थे, उनसे पूछेंगे, जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने इनको दुकानदारों को कहा था कि आप स्मगलिंग गुड नहीं बेचें, तो मैं सारे कस्टम लोगों को कराची से निकाल लेता हूं। तो इन्होंने कहा था हम कस्टमरी गुड्स बेचेंगे। देखिए, हर चीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो सामने बैठे वाला क्या प्रेजेंट कर रहा था। नहीं, मगर आपने भी कहा था ना कि जब ईरान से स्मगलिंग की बात हुई तो आपको उस वक्त के कोर कमांडर ने आके कहा, उन्होंने कोर कमांडर को फिर ऑर्डर किया, मैंने जहां से जो रोक सकता है उसकी को कहा। मैंने आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कर दिया था ना, बिल्कुल मैंने कह दिया था, बहुत ज्यादा कह दिया था, जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे अब बताएं, नहीं आपको बिल्कुल कहना चाहिए था। कल आप मुझे बताएं कि कल जब वो कह रहे हैं कराची में नहीं बिकेगा पेट्रोल, कराची में नहीं बिकेगा, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि बाकी शहरों में बिकेगा क्या। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल, देखिए ना, हम लोग बड़ी अच्छी, मैं तो एग्री करता हूँ कि ईरान में से पेट्रोल स्मगल नहीं होना चाहिए। 120 रुपए लीटर ईरान में अवेलेबल है, 300 रुपए का पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस है, 180 रुपए का मार्जिन है।
180 روپے لیٹر کا مارجن ہے. بالکل آپ کنٹرول کریں گے, آپ چیزیں کریں گے. تو سر میرا کہنے کا یہ ہے کہ what I'm saying کہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے جو اصل میں اور ریئلٹی میں.